ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਆਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਅਸਲ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 5 ਪਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 6ਵੇਂ ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ, ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ।
महाराज सच्चे पातशाह कहते भी अन्ना जीव कला सुन के ही ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, महाराज सच्चे पातशाह कहते ये अन्ना हो गया है नाम तो बिना, सच तो बिना। जदों सानू परमात्मा दिखाई नहीं दिंदा उदों कहते ने भी ये जिहड़ा मन है ये अन्ना। हुण अन्ने जीव नूं मार्ग दा पता नहीं लगदा, रस्ता दिखाई नहीं दिंदा। महाराज सच्चे पातशाह ये समझाउंदे भी मन किवें अन्ना होया, किवें नेत्रहीन हो गया। जदों साडी मालक दे नाल प्रीत नहीं हुंदी, उहदे नाल प्यार नहीं पैंदा, फिर ये मन है जिहड़ा माया दे मोह दे विच ये अन्ना ते बौला हो जाता। फिर जदों ये रोंदा भी ये विराग भी करता, ਇਹਦਾ सारा विराग ये धात दे रस्ते ते माया वास्ते हुंदा है। महाराज कहंदे होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना हुई। ये मन माया मोहिया बेखण सुन ना हुए। वे जदों मन माया दा मोहिया हुंदा ना ये मालक नूं देखदा है ते ना मालक दी आवाज़ नूं सुणदा है। फिर जद तक देखदा नहीं कहंदे उहदे नाल प्रीत नहीं पैंदी। सह देखे बिन प्रीत ना उपजे अंधा क्या करे, नानक जन अखी लीतियां सोई सच्चा दे। महाराज कहंदे भी उस मालक नूं देखे तो बिना प्रीत नहीं पैंदी, ते अन्ना जीव की करे, ਉਹਨੂੰ दिसदा नहीं, दिखाई नहीं दिंदा। इस वास्ते फिर कहंदे भी अन्ना जीव होया होया वो किवें मार्ग ते चले, किवें मालक नाल मिलाप करे जद तक ਉਹਨੂੰ दिसदा। फिर इस वास्ते असीं गुरु की शरण च जांदे, गुरु साडा भरम दा पड़दा पासे करके सानूं मालक नूं दिखा दिंदे, सानूं देखण ला दिंदे। फिर जदों सानूं दिसदा फिर असीं अन्निਆਂ तो सजाखे हो जाते। फिर जदों सानूं दिखाई देगा फिर असीं ये मार्ग दे उत्ते चलदे हां। जदों सानूं दिखाई दिंदा दिसेगा तो फिर असीं चलांगे, जद तक दिसदा नहीं असीं नेत्रहीन अन्ने हां ते असीं चलदे नहीं। इस वास्ते फिर महाराज सानूं समझाउंदे भी एक तां वो जीव जिन्हां नूं संसार च जीव अन्ने कहिंदे भी जिहड़े नेत्रहीन, जिन्हां दी अखां नहीं है, जिन्हां नूं दिसदा नहीं, भी उन्हां नूं जीव कहिंदा भी ये अन्ना है। गुरबाणी गुरु किन्हां नूं अन्ने कहिंदे भी जिन्हां नूं परमात्मा नहीं दिसदा, भी वो अन्ने ने, भी इन्हां नूं आपदा माता पिता ही नहीं नज़र नहीं आउंदा। इसलिए महाराज फरमाउंदे अंधे इन्हां आखियां जन्म अख लोयण नाहीं, अंधे सही नानक जो खसमों को थे जाही। बई अन्ने वो नहीं है जिन्हां दे बचपन तो ही नेत्र नहीं है, जां किसी हादसे कारण उन्हां दी निगाह चली गई, वो अन्ने नहीं। महाराज कहंदे अन्ने वो ने जिहड़े आपदे पति तो बेमुख होए होए, जिन्हां नूं परमात्मा दिखाई नहीं दिंदा। फिर अगे महाराज फरमाउंदे कहाँ बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे भोरा। बई जिहड़ा बोला जीव वो निरा कला इशारे नूं की समझे, भी जदों है ही बोला। हुण इसे तरह ही साडा जिहड़ा मन है बोला हो जांदा। जदों सानूं मालक की आवाज़ नहीं सुणदी, नाम नहीं सुणदा,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਾ ਜੀਵ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਬਈ ਆ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਰਾਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਾ ਜੀਵ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਭਰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਤ ਹੈ। ਜੀਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਰਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ, ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਭੰਗ। ਬਈ ਗੂੰਗਾ ਜੀਵ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੂੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੂੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ, ਵੀ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ। ਬਈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ,
जिस वास्ते रसना लाई मालक के गुण गाउण वास्ते, वो तो गाउंदी नहीं। इसलिए फिर महाराज कहते बई जिहड़ी रसना मालक के गुण नहीं गाउंदी, बई ਉਹਨੂੰ फिर तिल तिल करके कट दिओ। तू कराउणा की है? रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कट्टीए। बई ਉਹ रसना ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਨ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁੱਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੈ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੁਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਧਨ। ਸਾ ਰਸਨਾ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੇ ਗਾਵੇ ਰਾਮ। ਬਈ ਉਹ ਰਸਨਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਗਾ। ਬਈ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਤਰਹੀਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਮਹਾ ਉਸ ਗਵਨ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਪਿੰਗਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਈ ਉਹ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ? ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਸਿਰ ਘਰ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਥੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣੋ, ਉੱਪਰ ਮਹਿਲ ਮਰਾਰ, ਸੱਜ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਦਰ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਿਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪਰਬਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਟੀਸੀ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੰਗੜਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਲੰਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਡੰਗੋਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਖੁੰਡੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡੰਗੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਲਕੁੱਟੀ ਟੋਹਣੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਹਣੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਜੀਵ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾ ਉਹ ਟੋਹ ਟੋਹ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਧਲੇ ਕੀ ਟੇਕ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੁੰਦ ਕਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੇਕ, ਉਹ ਖੁੰਡੀ, ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨਿਜ ਮਹਿਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਧਰੀ। ਬਈ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ, ਹੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ,
ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਜਾਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਗੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ, ਜੋ ਵੈਰਾਈ ਤਾਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਲ ਮਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਸੇ ਨਾਹੀਂ ਹਰ ਦੂਰੇ। ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵੱਸਦਾ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਬੇਮੁਖੀ ਆ। ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ? ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਬੇਮੁਖੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦਾ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਬਲੂਆ ਕੈ ਗਰੇ ਭੀਤਰ ਵਸੇ, ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਹੱਸੇ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਉਧਰ ਘਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਢਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ, ਅਸਲ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਸਲ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਾਂ ਡੇਰਾ ਕੇ ਸੰਜਮੋ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਇਹਨੇ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਢਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਢਹਿਣਾ ਹੀ ਢਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਦੇ ਅਸਲ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਓ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਮਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ।
ਪਰ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਾਲ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਘਰ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਲਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੜ ਜੀਵ ਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਫਿਰ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਘਰ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਅਸਲ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਝੂਠ ਬੇਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ, ਧੋਖਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਜਾਮਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੁਗਤੀ, ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੂੰ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ, ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀਓ ਕੁਝ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਹੀ ਕਰੀ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਦਾ ਕਰਮ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਆ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੂਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਔਗਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਦੇ ਔਗਣ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਈਓਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੋ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਬਕਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਿਆਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਗਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪੇ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਬਈ ਤੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਬਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਨੇਰੇ ਸੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਉਹੀਓ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ।
ਬਈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ। ਬਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਪਾਇਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਬਈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੋਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਗਾ ਰੂਪ ਦੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਕਾਰ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤਾਗੇ 'ਚ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮਕਾਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭੇਦ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੇ ਬੂਝ ਸਮਾਹੇਂਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਹੁਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੈਸ ਵਰਤਾਏ ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਨਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵਨਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜੋ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤ ਮਿਤ ਉਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਬਈ ਜੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਬਈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਬਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਤ ਬਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰਚ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਦ ਸੱਚ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖੀਏ। ਬਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਢੰਗ, ਵਿਧੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਵਸ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ। ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਰਫ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣੀ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਬਈ ਉਹ ਜਪੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਈ ਇਹ ਜਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਢੰਗ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ,
ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਡੈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੀ ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਆਖਿਆ, ਬਨਾਸੀ, ਸੁਆਮੀ, ਹਰੀ, ਬੀਠਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਮ। ਬਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਥੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਸੰਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ। ਕੋਈ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਿਧੀ ਯੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਜਪਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੀਵ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈਆਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਦੋ ਅੱਖਰ ਭਾਖ, ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਅੱਖਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ,
ਜੇ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਪਾਵਕ ਆਪੇ ਪਵਣਾ ਜਾਰੇ ਖਸਮ ਤਾਂ ਰਾਖੇ ਕਵਣਾ। ਬਈ ਜੇ ਉਹ ਖਸਮ ਹੀ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਉਹ ਦਵਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਪਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਬਾਚੋ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਵਸ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜੇਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
घड़ी है, घड़ी की टिक टिक होंगी, आपां नूं लगदा भी वो भी वाहगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू करदी। आपां किते जा रहे हैं, वो आपां नूं मान लो आपां गड्डी 'च जा रहे हैं जां किसी होर साधन ते जा रहे हैं, वो साडी सुरती ਉਹਦੇ ਨਾਲ इंजन दे जुड़ जाएगी बई वो भी सानूं लगेगा वाहिगुरू वाहिगुरू करदा। उदों फिर आपां शरीर दे विच किते भी आपां हत्थ लावांगे उत्थों ही साडे चल पेगा। जिवें इस तरह फिर ये अपनी नब्ज है जिहड़ी जिहनूं डॉक्टर देखदे, वो फिर आपां नब्ज दे नाल वो फिर आपां जदों उत्थे ऐ अंगूठा रख के आप ध्यान लेके जावांगे तो फिर वो आपां नूं लगेगा भी सारे ही साडे रोम रोम दे विच वाहिगुरू वाहिगुरू चल पए। इस नूं फिर महाराज कहंदे गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे, भी जिहड़े गुरमुख उन्हां दे फिर रोम रोम सिमरन चलदा, रोम रोम ध्याउंदे। सो चाही होएगा जे हुण असीं पहिलां इस वास ग्रास परपक्क करांगे, जिन्ना असीं अभ्यास करांगे साडे हिरदे 'च वस जाएगा तो फिर अपने वो रोम रोम चल पेगा। सो इस वास्ते हुण आप वध तो वध अभ्यास करना, गुरबाणी गुरु नूं पढ़ के विचारना खोजना, अते वध तो वध आप संगत करनी। ये जो आप ज्ञान की सांझ पाउंदे हैं सारा गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दिता। अपने बहुत ही सत्कार जो भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला महापुरखा ने, सो उस ज्ञान नूं आपां रोज़ दृढ़ करते हैं भी ताकि सानू भुले ना, सानू विसरे ना, साडे हिरदे 'च वस जे। जे ज्ञान साडे हिरदे 'च वस जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, अपना जीवन बड़ा सौखा हो जाएगा। सो इन्नियां बेनतियां इन्ने विचार करदे होए जे कोई ऐसा शब्द बोलिया गया होवे संगत अते सतगुरु बख्शण जोग ने बख्श लेना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।